வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். இது பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்டோட செகண்ட் மேட்ச் யாருக்கு இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா BCA விசஸ் வடக்கேன் ஸ்ட்ரைக்கர்ஸ். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா டாஸ் வின் பண்ணி வடக்கேன் ஸ்ட்ரைக்கர்ஸ் பவுலிங் சூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. பேட்டிங் ஆடுவாங்க BCA. முதல் ஓவர் போடுறத சுப்பு வந்திருக்காரு. ஸ்ட்ரைக்ல முபாரக் ஃபர்ஸ்ட் பால் ஃபர்ஸ்ட் பாலே சூப்பரா போட்டிருக்காரு. டாட் பால் தேர்ட் பால் ஷாட்டுங்க. ஷார்ட் பிட்ச் பால் ஹைட்டா அடிச்சிருக்காரு. கேட்ச் ஆகுமா? கேட்சுக்கு சான்ஸே இல்லைங்க. பெரிய சிக்ஸ் கண்ட்ரி திசையில ஒரு பெரிய சிக்ஸ் அடிச்சிருக்காருங்க பேட்ஸ்மேன். முதல் சிக்ஸ் அந்த டீமுக்காக. ஃபோர்த் பால் ஒரு இன்சேஜ் பார்த்தீங்கன்னா நேரா விக்கெட் பார்த்தீங்கன்னா கீப்பர் கையிலே போயிருக்கு. விக்கெட் கீப்பர் பாபு ஒரு சிறந்த கேட்சுங்க. சிக்ஸ் அடிச்சு அடுத்த பாலே பார்த்தீங்கன்னா அந்த விக்கெட்டை விட்டு போயிட்டு இருக்காரு முபாரக். Last two deliveries remaining from the first over. Strike new batsman Saji. Good shot. Single கிடைக்கும். ஸ்ட்ரைட்ல ஃபீல்டர் இருக்காரு. லாஸ்ட் ஒன் பால் நல்ல ஒரு யாருக்காரு பர்ஃபெக்ட் பண்ணுங்க. G1 ஒரு ஓவர் முடிவில் 8 ரன்னு சிங்கிள் விக்கெட் லாஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ ரிமைனிங் இருக்கிற ஓவரை பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்மளோட ஒரு ஃப்ரெண்டு தான் இப்போ வந்துட்டு இப்போது வீடியோ எடுக்க போகிறாங்க. நியூ കമന്ററി. അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ ബോൾ എറിയുന്നു. ഒരു ബൗണ്ടറി കടന്നു പോയി നന്നായി എറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. നാലാം ബോൾ എറിയുന്നു. അതികടിയിൽ ഒരുപാട് ക്യാച്ചുകൾ വിട്ടുകളഞ്ഞ ചങ്ങാതി കൂട്ടത്തിന്റെ ഫീൽഡേഴ്സിനെ കാണാമെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തേക്ക് നമ്മുടെ ബോളർ ഒരു നല്ലൊരു ഷോട്ട്. ഫസ്റ്റ് ബോൾ എറിയാൻ വരുന്നു വിനു. ഫസ്റ്റ് ബോളിൽ തന്നെ വിക്കറ്റ് എടുത്തിരിക്കുന്നു. നല്ലൊരു പേസിൽ തന്നെ ബോൾ എറിഞ്ഞു. ഒരു ക്യാച്ച്. ഓ നല്ലൊരു ക്യാച്ചായിരുന്നു. ഡ്രോപ്പായി പക്ഷേ നല്ലൊരു ക്യാച്ചായിരുന്നു. മിസ്റ്റേക്ക് സംഭവിച്ചു. പക്ഷെ നല്ലൊരു ബോളായിരുന്നു. ഓ അടിപൊളി നല്ലൊരു ഷോട്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ സിംഗിൾ മാത്രമേ നേടാൻ സാധിച്ചുള്ളൂ. ഫീൽഡർ അവിടെയുണ്ട്. നല്ല ഓവർ. നല്ല വിനോദേട്ടൻ നല്ലൊരു ഓവർ കാഴ്ചവെച്ചു. രാജു മണി. ഓ നല്ലൊരു ഷോട്ട്. അടിച്ചു. രണ്ടാം ബോളിൽ ഇതാ മൂന്നാം ബോൾ എറിയുന്നു മണി. നല്ല ബോൾ. വന്നവരും നിന്നവരും കൊണ്ടവരുമെല്ലാം പുറത്തോട്ട് പോകുന്ന ഒരു കാഴ്ചയായി മാറുമ്പോൾ നല്ല ബോളാണ് മണി എറിഞ്ഞത്. മണിയുടെ ബോളിൽ ഒരു മനുഷ്യന് ബാറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. വെടിയുണ്ട ബോളുകൾ മാത്രം എറിഞ്ഞു പോകുന്ന മണി. 2 വിക്കറ്റ് നേടിയിരിക്കുന്നു. നല്ലൊരു ഓവറാണ് മണി എറിഞ്ഞു പോകുന്നത്. 5-ാം ബോൾ എറിയുന്നു. അതും ഒരു അടി. ഓ അതൊരു നല്ലൊരു അറ്റംപ്റ്റ് ആയിരുന്നു. പക്ഷേ സിക്സിലേക്ക് പോകുന്നു. പക്ഷെ നല്ലൊരു ക്യാച്ച്, നല്ലൊരു ട്രൈ ആയിരുന്നു. നല്ല രീതിക്ക് തന്നെ ബോൾ എറിഞ്ഞു പോകുന്നത്. ഗുഡ് ബോൾ. ജീവ് മണിയെ ഒരു നല്ലൊരു ഷോട്ടാണ് ട്രൈ ചെയ്തത്. നല്ലൊരു വെടിക്കെട്ട് ഷോട്ട്. വാവാ ഷോട്ട്. ലാസ്റ്റ് ബോൾ എറിയുന്നു. അതും ഒരു അടി. നല്ല അടി. ഒരു വെടിയുണ്ട ഷോട്ട് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. മുജീബ് തട്ടുന്നതെല്ലാം സിക്സ്. വെടിക്കെട്ട് വീരൻ. നല്ല രീതിയിൽ ഫസ്റ്റ് ഓവർ എറിഞ്ഞു പോയി. സെക്കൻഡ് ഓവർ എറിയാൻ വരുന്നതാണ് കിട്ടും. 2 ബോൾ നല്ല വെടിയുണ്ട മാറ്റി എറിഞ്ഞു. ഓ നല്ലൊരു ഷോട്ട് ബൈ മുജീബ്. പക്ഷേ അവിടെ ഫീൽഡറുണ്ട്. ബോളർ നെയിം അനീഷ്. ഫൈനൽ ഓവറിന് വേണ്ടി വരുന്നു ബാറ്റ്സ്മാൻ മുജീബ്.
ഫസ്റ്റ് ബോൾ ഒരു നല്ലൊരു ബോളായിരുന്നു, പക്ഷേ ഒരു റൺ നേടാനേ സാധിച്ചുള്ളൂ. ഫീൽഡർ അനീഷ് നല്ല രീതിക്ക് 2 ബോൾ എറിഞ്ഞു പോയത്. 3-ാം ബോൾ എറിയുന്നു അനീഷ്. നല്ലൊരു ഷോട്ട്, അനീഷിനെ അടുത്ത ബോൾ 6 അടിക്കാൻ ഇതാ സർദാർ. അതും ഒരടി. അനീഷിനെ തുടരെ 2 സിക്സർ പായിച്ച് സർദാർ. ഇതാ 5-ാം ബോൾ എറിയാൻ വരുന്നു അനീഷ്. അതും ഒരു 6. ഫൈനൽ ബോൾ എറിയാൻ വന്ന് ബോൾ ചേഞ്ച് ചെയ്തു. അതും ഒരു നല്ലൊരു അടി. പക്ഷേ നല്ലൊരു ഫീൽഡിംഗ്. ഓക്കെ, ഓവർ കംപ്ലീറ്റ് ആയിരിക്കുന്നു. ഫസ്റ്റ് ഇന്നിങ്സ് കംപ്ലീറ്റഡ്. നന്നായി ബാറ്റ് ചെയ്ത സർദാർ. ஓவர் முடிவில் 63 ஆடி இருக்காங்க. 64 டார்கெட். ப்ரோ தான் பாத்தீங்கன்னா இப்போ நான் விட்டு போன ஓவர்ல இருந்து கண்டினியூ பண்ணது நம்ம ப்ரோ தான், நம்ம நண்பரு. அவரு கமெண்ட்ரி எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்க. ஃபர்ஸ்ட் டைம் ட்ரை பண்றாரு. 64 டார்கெட் வடக்கின் ஸ்ட்ரைக்கர்ஸுக்கு. 64 டார்கெட் 5 ஓவருக்கு 30 பாலுக்கு பாத்தீங்கன்னா 66 வேணும். இந்த மேட்சை வின் பண்ணணும்னா வடக்கின் ஸ்ட்ரைக்கர்ஸ். ஓவர் போறதுக்காக பிசிஏல இருந்து ஷேக், வடக்கின் ஸ்ட்ரைக்கர்ஸ்ல இருந்து ஓப்பனிங் பேட்ஸ்மேனா ஸ்ட்ரைக்கிங் எண்ட்ல பாபுவும், நான் ஸ்ட்ரைக்கிங் எண்ட்ல கிட்டவும். ஸ்டார்ட் மேட்ச். முதல் பந்து ஃபர்ஸ்ட் பாலே பாத்தீங்கன்னா ஒரு பவுன்சிங் டெலிவரி. ஃபர்ஸ்ட் பவுன்ஸ், டாட் பால். செகண்ட் பால் அகைன் பாத்தீங்கன்னா ஒரு 1 பவுன்ஸ், இது நோ பால். செகண்ட் பவுன்ஸ், இந்த ஓவரோட 2வது பவுன்ஸ். ஸோ இது நோ பால், ஃப்ரீ ஹிட் டெலிவரி. லாஸ்ட் 2 டெலிவரிஸ் ரிமைனிங் இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஓவர். ஒரு ஷார்ட் பிட்ச் பால், பெரிய 6ங்க, எங்கேயோ அடிச்சிருக்காரு மடக்கி. குட் ஷாட், லெக் சைடுல ஒரு 6. செகண்ட் ஓவர் போடுறதுக்காக ஷபீர் வந்திருக்காரு. ஸ்ட்ரைக்ல கிட்டு. ஷாட்டுங்க, ரீச் பால், எங்கேயோ அடிச்சிருக்காரு மடக்கி. பெரிய 6ங்க, குட் ஷாட், ஸ்டைலிஷா ஆடினாருங்க இந்த ஷாட்டை பாத்தீங்கன்னா கிட்டு. நல்ல பேட்ஸ்மேனா இந்த சரௌண்டிங்ல ஒரு நேரத்துல. இப்போ அதே ஃபார்ம்ல இருக்காருன்னு கேள்விப்பட்டேன். அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஆடிட்டு இருக்காரு. தேர்ட் பால் ஷாட்டுங்க, அகைன் பாத்தீங்கன்னா எங்கேயோ அடிச்சிருக்காரு. அப்பா என்ன மாதிரி ஷாட்டுங்க, வேற லெவல்ல அடிச்சாரு. கண்ணுல ஒத்திக்கிற மாதிரி ஆடினாரு. 51 வயசுல இந்த மாதிரி ஆடுறதெல்லாம் கஷ்டங்க. என்னவா ஆடுறாரு பா, பெரிய 6. லாஸ்ட் 2 ஷாட்டுங்க, ஸ்ட்ரைட்ல கேட்ச் ஆகுமா? கேட்சுங்க, ஸ்ட்ரைட்ல கேட்ச பிடிச்சிருக்காங்க. டேஞ்சரஸ் பேட்ஸ்மேன் கிட்டு கானுங்க. விக்கெட்டை தூக்கிருக்காரு ஷபீர். என் ஓவர்ல என்னதான் 2 6 அடிச்சாலும் நான் உன்னை இந்த ஓவர்ல எடுத்து காம்பன்னு சொல்லி எடுத்து காமிச்சிருக்காரு. நல்ல பேட்டிங்க, ஸ்டைலிஷா ஆடினாரு பேட்ஸ்மேன். இந்த ஓவருக்கு 22 ஆடி இருக்காங்க வடக்கின் ஸ்ட்ரைக்கர்ஸ். இன்னும் 24 பாலுக்கு 45 வேணும். தேர்ட் ஓவர் போடுறதுக்காக முபாரக் வந்திருக்காரு. ஃபர்ஸ்ட் பாலே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அவுட் சைடு வச்சு நேராக கீப்பர் கையிலங்க ஸ்ட்ரைக் பண்ணியிருக்காரு. வந்த ஃபர்ஸ்ட் பாலே அவரோட இம்பாக்டை காமிச்சிருக்காரு டீமுக்கு. அனதர் ஒரு விக்கெட்டு கான். தேர்ட் ஓவரோட செகண்ட் பால் ஸ்ட்ரைக்கில் இப்போ நியூ பேட்ஸ்மேனாக அனீஷ் இருக்காரு. ஒரு இன்சைட் எட்ஜ் சிங்கிள். தேர்ட் பால் இப்போ ஸ்ட்ரைக்கில் நியூ பேட்ஸ்மேனாக பாபு. அகைன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அவுட் சைடு வச்சு நேரா கீப்பர் கையில அனதர் ஒரு விக்கெட்டை ஸ்ட்ரைக் பண்ணிருக்காரு முபாரக். நல்ல கேட்சுங்க. அனதர் ஒரு விக்கெட் கான். வடக்கின் ஸ்ட்ரைக்கர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு சங்கடமான சிச்சுவேஷன்ல தான் இருக்காங்க. 2 பாலுக்கு 40 வேணுங்க இந்த மேட்சை வடக்கின் ஸ்ட்ரைக்கர்ஸ் வின் பண்ணணும்னா. செகண்ட் பால் அகைன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அவுட் சைட் ஆஃப் ஸ்டம்ப் டெலிவரி தான். சிங்கிள் மட்டுமே கிடைக்கும். நல்லா பாலுங்க. ஒரு பவுன்சிங் டெலிவரி. பேட்ஸ்மேனோட தடவே முடியல. டாட் பால். ஃபோர்த் பால்
ஃபுல் டாஸ் டெலிவரிங்க, ஃபீல்டர் இருக்காங்க, கேட்சுங்க லாங் ஆஃப்ல எப்படியோ கிடந்த மത്സരത്തെ விக்கெட் எடுத்திருக்காருங்க பவுலர். அனதர் ஒரு விக்கெட் போயிருக்கு. ഒരു കാഴ്ചയിലോട്ട് കാര്യങ്ങൾ ஒரு ஹோப்னா வந்து இவ தான். ஸோ அவரோட விக்கெட்டும் போயிருக்கு. ஸோ என்ன பண்ண போறாங்கன்னு தெரியல. 5th ஓவரோட ஃபர்ஸ்ட் பால் ஷாட்டுங்க, ஹைட் அடிச்சிருக்காரு, கேட்ச் ஆகுமா, ஃபீல்டர் இருக்காரு, லைன்ல ஒரு நல்ல கேட்ச் வந்தாலே விக்கெட் தூக்கிட்டு இருக்காருங்க முபாரக். அவரோட ஸ்பெல்லே பாத்தீங்கன்னா ஒரு விசித்திரமான ஸ்பெல்லா இருக்கு. எல்லாம் கலந்து போறாரு, வேரியேஷன் செமையா போடுறாருங்க பவுலர். செகண்ட் பால் ஷாட்டுங்க, அகைன் கேட்ச் ஆகுமா, கேட்ச் டிராப், ஓவர் த்ரோ, சிங்கிள் கிடைக்கும். 9 பாலுக்கு 32 வேணும். அகைன் ஒரு ஃபுல் டாஸ் டெலிவரி, ஒழுங்கா டைம் பண்ண முடியல, சிங்கிள் கிடைக்கும். லாஸ்ட் 2 நல்லா பாலுங்க, நல்லா யாருக்காருங்க, அப்பா என்னவா யாருக்காரு நெயில் பண்றாரு, பர்ஃபெக்ட் எக்ஸிகியூஷனு. 5 விக்கெட் எடுத்திருக்காருங்க முபாரக், வேற லெவலா போட்டிருக்காரு. சூப்பர் பவுலிங்க அவர்கிட்ட இருந்து. லாஸ்ட் 1 பால் ஸ்ட்ரைக்ல நீ பேட்ஸ்மேனா ஷபீர். ஷாட்டுங்க, கேட்சுக்கான கால, ஃபீல்டர் இருக்காங்க, குட் கேட்சுங்க. 6 விக்கெட் சரி. அந்த ரன் அவுட் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா இவருக்கு 5 ரன் அவுட்டையும் நான் வந்துட்டு சேர்த்துட்டேன். ரன் அவுட் இல்லாமல் இவருக்கு வந்து 5 அவருக்கு சூப்பராக போட்டிருக்காரு. லாஸ்ட் ஓவர் பொறுத்தா குட்டன் 6 பாலுக்கு 31 வேணும். முதல் பந்தே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரைட்டாக ஃபீல்டர் கையில், சிங்கிளா 2ஆ, 2க்கான கால், 2 ஓடி இருக்காங்க, குட் ரன்னிங்க. 4th பால் நல்லா பாலுங்க, சூப்பரா ஆடிட்டு இருக்காங்க. ஷார்ட் பால், நெக்ஸ்ட் பால் கேட்சா, ஸ்ட்ரைட்ல ஒரு பெரிய 6ங்க, குட் ஷாட். லாஸ்ட் 2 பால் நல்ல பால், ஒரு ஸ்லோயர் ஒன்று பீட்டன். லாஸ்ட் 1 பால் ஷாட்டுங்க, எக்ஸ்ட்ரா கவர்ஸ் மேலே ஒரு பெரிய 6. என்னதான் 6 அடித்தாலும் இந்த மேட்சை பார்த்தீங்கன்னா கம்ஃபர்டபுளாக வின் பண்ணியிருக்காங்க BCA. விளையாண்ட 2 டீமுக்குமே மோகன் மீடியா சார்பாக வாழ்த்துக்கள். நம்ம இன்னொரு சுவாரஸ்யமான மேட்சை சந்திக்கலாம் கைஸ், பை.